रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM ਨਾਲ जुड़े समूह ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ प्रोग्राम द संडे शो ਵਿੱਚ हार्दिक स्वागत है। संडे शो विद लवलीन गिल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ प्रोग्राम हमेशा ਹੁੰਦਾ है। मैं सॉरी मैं ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। सो दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਸ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भंब ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ radioindia.ca ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। इस तो इलावा गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर के उपर साडी ऐप मौजूद है। ऐप डाउनलोड कर लो, फिर बाकी झंझटां तो तुहानूं निजात मिलेगी तो सिर्फ एक ही बटन दबा के तुसीं साडे नाल जुड़ सकोगे। साडा स्टूडियो का नंबर है 604 592 91 91 604 592 9191। सो ये नंबर डायल करके तुसीं किसी भी वक्त चलते प्रोग्राम च शरीक होके अपना कोई सवाल या कोई अपनी कोई जानकारी साडे तो चाहते हो तो लै सकते हो। साडे अज दे इस प्रोग्राम नूं द संडे शो नूं विस्तार देण दे लई थोड़ी देर बाद साडे नाल जुड़ जाणगे लवलीन सिंह जी गिल, बैरिस्टर ते सॉलीसिटर और रेडियो इंडिया के वो डायरैक्टर ऑफ रिसर्च ते बैरिस्टर ने। सो साडे अज दे जिहड़ा विशा होगा वो क्योंकि चोणां नाल संबंधित चोणां दे नतीजे रात जिहड़े है वो तकरीबन आ गए ने और बड़े अजीबो गरीब और बड़े सनसनीखेज नतीजे जिहड़े सामने आए हैं और उन्हां दे बारे पूरी विस्तार दे नाल लवलीन सिंह जी गिल जिहड़ा वो तुहानूं विस्तार देणगे। सो उस तो पहला मैं तुहानूं एक गल जिहड़ी दस दियां कि जिस तरह मैं पहला कहा कि बड़े अजीबो गरीब ते अचंभे वाले नतीजे जिहड़े सामने आए ने। किसी भी पार्टी नूं बहुमत नहीं मिलिया और कोई भी जिहड़ी हुण सरकार बनाऊगा, चाहे वह कंजरवेटिव बनावे चाहे वह NDP बनावे, वो सरकार जिहड़ी है वो घट गिनती सरकार होगी क्योंकि उहनूं किसी ना किसी तो किसी ना किसी किहड़ा है वो ग्रीन पार्टी ही एक पार्टी जिहड़ी अजिही रहेगी जिहदे कोल दो उहदे MLA ने और उन्हां दो MLA ने ही हुण सरकार दा तवाजन जिहड़ा वो उन्हां दोवां दे हत्थ 'च है। वो जिस दे भी नाल जाणगे सरकार उसे दी बनूगी। सो मैं तुहानूं दस दियां कि रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च ते बैरिस्टर लवलीन सिंह जी गिल साडे नाल स्टूडियो दे विच पहुंच गए ने। सो पहला उन्हां दा असीं स्वागत कर लईए, फिर असीं पड़ा दर पड़ा इस प्रोग्राम नूं अगे लैके चलांगे। सो गिल साहब तुहाडा स्वागत है जी प्रोग्राम दा संडे शो विच। बहुत शुक्रिया भंब साहब जी। सो गिल साहब मैं दस रहा सी कि बड़े अजीबो गरीब जिहड़े नतीजे रात तुसीं भी उन्हां नतीजिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਭੂमिका रात ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। बहुत शुक्रिया और बड़ी जानकारी भरपूर जिहड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ प्रोग्राम सी। और गिल साहब ये अजीबो गरीब नतीजों की जिहड़ी गल है ਉਹਨੂੰ थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करो जे भी हुण की होऊगा, की भविख किहो जिहा होऊगा जी BC ਦਾ। भंब साहब अजीबो गरीब जरूर रहे ने क्योंकि जिहड़ी मिनोरिटी गवर्नमेंट है वो BC के इतिहास दे विच बहुत थोड़ी बार बनी है। रीसेंटली 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਟ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਈਟ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਰੀ ਗਿਲਫਰਡ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, 100 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਂਡੀ ਫੂਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 40 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉੱਥੇ 40 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ BC NDP ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਕਾਊਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1% ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ BC NDP ਕੋਲ 46 ਸੀਟਾਂ, BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੋਲ 45 ਸੀਟਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਸੀਟਾਂ। ਸੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2017 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਤੀਜੇ ਆਖੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਸਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀ ਗਿਲਫਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। NDP ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਵੀ 100 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸਰੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਥਿਨ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੀ। NDP ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ NDP ਨੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਗੇਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੀ ਔਰੇਂਜ ਤੋਂ ਨੀਲੀ ਬਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਜੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ NDP ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਰੀ ਹੈ NDP, ਸਰੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਸਟਾਰਚਕ MLA ਸੀ, ਸਰੀ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ NDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦੀ ਸੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਉੱਥੋਂ MLA ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ NDP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਟ NDP ਨੇ ਹਾਰੀ। ਸਰੀ ਗਿਲਫੋਰਡ ਤੋਂ ਗੈਰੀ ਬੈਗ ਹਾਰੇ ਤੇ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਹਾਰੇ। ਸੋ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਰੂਲਿੰਗ NDP ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸੋਜੀ 1 2 3 ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ।
ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਸਰੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਜੀ ਉਹ ਢਹਿ ਗਏ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੀਸੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਖੁੰਝੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਚੌਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੂਲਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਰਿਚਮੰਡ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ 5 ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣ 6 ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਵਲ ਦਿਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪਟਵਾ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਲੈਂਗਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਆਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਐਲਆਰਟੀ ਬਣੀ ਨਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਨਾ ਦੀਦਾਰੇ ਸਨਮ ਹੀ ਹੁਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂਰਖ ਸਮਝਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਥੋਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ 44 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਲਈ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਖੋਹਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੇਸਡ ਪੁਲਿਸ ਚੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਚਮੰਡ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਰਿਚਮੰਡ ਕੁਈਨਸਬਰੋ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਵ ਕੂਨਰ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਚਿਲਾਵੈਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸੀਟ ਖੋਈ ਸੀ, ਸਿਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸੀਟ ਖੋਈ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਐਮਐਲਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਦਰਨ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਥਿਨ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਨਨ ਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਵਰਨਨ ਲੁੰਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ, ਸਰੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਚਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੰਗਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ NDP ਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਰਨਬੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਆ ਅਰੋੜਾ NDP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਨਬੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਜੋਡੀ ਟੂਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਮਨ ਭੰਗੂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ NDP ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਵੀਵੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ MP ਸੀ, ਜੌਨ ਐਲਡਰ। MP ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਸਾ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ NDP 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ NDP ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਉਹ MP ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ MLA ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਰਮਨ ਭੰਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਥਨ ਦੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਘੱਗਰਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੌਬੇ ਗਏ ਥੇ ਛੱਬੇ ਹੋਣੇ, ਦੂਬੇ ਹੋ ਕਰ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 14, 15, 16 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਹਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਲਫੋਰਡ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੈਰੀ ਬੈਗ ਤੇ ਹੌਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਹੌਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੋਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਹੌਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਸੋ 14, 15 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ MLA ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, BC ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਮਾ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੈ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 10,01,331 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 6,71,231 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਐਤਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪਈਆਂ ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਰਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਝਿਜਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਲੱਗ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲਾ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ 2,22,907 ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅੰਕੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 1,81,000 ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 1,81,669 ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,71,381 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ 1,26,491 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 28% ਬਣਦੀ ਹੈ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ਦੀ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 19% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ BC ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 28 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਡ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ 28 ਤੱਕ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ 28 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਫਾਸਲਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਟੰਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਦਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਲੱਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ 76 ਤੇ 152 ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਲੱਡਿੰਗ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਦਸਤਾ, ਉਸਦਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦਸਤਾ, ਉਸਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਬਰਸ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹਿਣੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਔਖੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਫੇਅਰ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਏ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਸਮ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੂਥ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੋਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ BC NDP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਟ 100-100, 200-200 ਦੇ ਨਾਲ, 300-300 ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ NDP ਨੂੰ ਐਜ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵੈਦਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ,
ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 2% ਵੋਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 45%। 0 ਤੋਂ 45 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਮਨ ਪੰਗੂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਪੰਗੂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੌਨ ਰਸਟਡ, ਇਹ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 120 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 1940 ਜਾਂ 1930s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਦੀ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪੰਗੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 2% ਤੋਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। 45 ਸੀਟਾਂ ਜੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ BC ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਤੇ 45 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ BC NDP ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ 23% ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੋਸਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਜੀ ਵਰਗਾ ਮਸਲਾ ਹੈ 1 2 3 ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣੋ ਤੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁੰਡਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਿਸਿਆ ਜੀ BC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੀ BC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਦੀ। ਸੋ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਗਈ ਗੱਲ, ਔਰ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ NDP ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ NDP ਦਾ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸੂ ਹੈਮਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਗੋਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ NDP ਦੀ ਹੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੂ ਹੈਮਲ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਜੀ 1 2 3 ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ, ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮੈਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਨੋਰ ਐਂਡ ਪਾਰਕ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮੈਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਔਨ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ NDP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਸੇਫ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਕਟ੍ਰੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸੋਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖੀਆਂ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ NDP ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ BC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਹੀ ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ,
ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ। ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਜੀ ਦੇਖੋ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੀਕੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3rd ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜੇ, ਰਾਣੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਮਲਿੰਗਿਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਰਕ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ NDP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ MLA, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨਰੇਬਲ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, MLA ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ MLA। ਸੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਫਰੀडम ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜੀ 1 2 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਉਸ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ NDP ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ NDP ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 1970 ਚ, 1980 ਚ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਸਕਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ,
ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਸਕਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੀ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ MD ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਰੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਸਰੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਲੀਨਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। NDP ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਵੋਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, BC ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ, ਉਹ NDP ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BC ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਣੇ। BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਵਾਂਗ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। ਪਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ BC NDP ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ BC ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ? ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਜੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਚੜਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਐਨਡੀਪੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਕੇਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਹੋਰ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਬਿਤਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ कि अगर जवाब जानते हुए भी चुप रहा तो तेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे और अगर तू बोला तो मैं उड़ जाऊंगा। सो ग्रीन पार्टी बिताल बन के एनडीपी दे विक्रम दे मोढियां दे उत्ते बैठ गई है ते उन्हां नूं कहानी सुनाया करूगी, एक सवाल पुछया करूगी, सवाल पाया करूगी। जे तां उन्हां दा सवाल पूरा होया करू तां तां मोढियां दे बैठणगे, जे सवाल ना पूरा होया करू उन्हां ने उठ के फिर शमशान दे किसी रुख दे उत्ते बिताल बन के टंगिया जाना। जी, सो बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। थैंक यू बम साहब। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।